کچھ بھی ہے میرے پاس تو یہ ماہرہ و بریلی کا کرم ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو لقب دینے والا اعلیٰ حضرت کے سامنے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو لقب دینے والے بارش پاک تھے، وہ حسینی سید ہیں، وہ حسینی سید ہیں، وہ بارش پاک تھے۔ لقب اعلیٰ حضرت کو دے دیا تو دنیا کا کوئی بھی باپ آ جائے لقب ہٹا ہی نہیں سکتا، اس لیے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ تبھی تو کہتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں اعلیٰ حضرت کا صرف ایک زندگی بتاؤں گا، کیا ماہرہ سے اور کیا سیدوں کے ادب بتائے ہیں اعلیٰ حضرت نے۔ آج جو کچھ ہم فاتحہ بلاتے ہیں یہ دینے اعلیٰ حضرت ہے، جو ہم چادر چومتے ہیں یہ دینے اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے ہندوستان کے اندر جب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطا رسول ہند میں تو ضرور آئے تھے، مگر ہند کا معاملہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ ہند کا معاملہ تو اتنا برا تھا، جیسے جیسے دیشوں میں ہوا ہے ایسے ہندوستان کا بھی معاملہ تھا، مگر میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ہندوستان کی سرزمین پر ہم سب کو ایمان کی روشنی بخشی۔ مگر غریب نواز کے وصال کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہندوستان کے اندر کوئی بولنے والا نہیں تھا، مسلمان تو تھے مگر کون سے مسلمان تھے؟ جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں ہم لوگ مسلمان بن گئے تھے، وہ مسلمان ہم لوگ تھے، ہم لوگ وہ مسلمان نہ تھے تو ہم لوگ کربلا کی سرزمین پر جنگ بدر والے مسلمان ہم لوگ نہ تھے، ہم لوگ مسلمان کون سے ہو گئے تھے؟ بالکل مسلمان ہو گئے تھے، مگر کرم ہے اللہ کا اور کرم صدرہ ہے رسول اللہ کا جو ہمیں تمہیں بریلی کا پٹھان احمد رضا پر کافی ادا فرمایا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی کیا ہے میرے بھائیوں؟ سنو، لوگ کہتے ہیں ارے یہ سنی تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ارے یہ سنی تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ارے ہم مسحور ہو کے لگاتے ہیں تم مجبور ہو کے لگاتے ہو، لگانا پڑے گا ہی۔ اس صدی میں رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہی پڑے گا۔ وادی رضا کی ہے وہی مالا رضا کا ہے، جس سمجھ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور کوئی بھی علاقہ کسی کا بھی وہ دھماکہ رضا کا ہوتا ہے، علاقہ کسی کا بھی ہو دھماکہ رضا کا ہوتا ہے۔ تو میری بات چل رہی تھی غریب نواز کے وصال کے بعد، غریب نواز کے وصال کے بعد ہندوستان کے اندر کیا ہوا تھوڑا دیکھیے۔ مسجدوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، طرح طرح کے فرقے لوگ آ رہے تھے، کوئی بہادی کی نظر میں آ رہا تھا، کوئی دیوبندی کی شکل میں آ رہا تھا، کوئی اہل حدیث کی شکل میں آ رہا تھا، کوئی شیعہ کی شکل میں آ رہا تھا، مگر قربان جاؤ احمد رضا، قربان جاؤ احمد رضا تیری ذات پر، سبحان اللہ اعلیٰ حضرت۔ ارے ہمیں تو دیکھو 4 امام ملے تو بھی اعلیٰ، اور ایک احمد رضا بھی امام ملا تو بھی اعلیٰ ملا، تو اس لیے ملا میرے بھائی ہم ہر صدی میں نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر صدی میں نبی کا جلوس کرتے ہیں، ہر صدی میں نبی کی یاد میں ہم آنسو بہاتے ہیں۔ ارے کوئی کہنے والا کوئی بھی کہے، کل بھی اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد تھا اور صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا، وہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار۔ ارے اعلیٰ حضرت سرکار کو سمجھا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو آج کل کا حضرت سمجھا تو دال اور چاول کھا کے پڑتا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کبھی بھی قلم کو اٹھایا تو میرے بھائی اپنے والد صاحب کے لیے نہیں اٹھایا، اپنی والدہ کے لیے نہیں اٹھایا، اہل خاندان کے لیے نہیں اٹھایا تو نبی کی عشق میں اٹھا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم نے وجمے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے طرح طرح کے لوگوں کو بتا دیا کہ آج بھی سنیت، اور ہم یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا جو ہم تم فاتحہ کرتے ہیں، میلاد خوانی کرتے ہیں، آج بیٹھے ہیں عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ لوگ تو سنی دیوبندی کرتے رہتے۔ ارے میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ، کسی کی پہچان میں نہ بتاؤں، بریلی والے نہ بتائیں گے تو کیا دیوبندیوں کے پاس بتائیں گے؟ کیا اشرف علی تھانوی بتائے گا؟ وہ تو مر گیا مردود،
सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। और सिर्फ एक आप जो मेरा मेन मकसद है ये आसाद भाई की मोहब्बत है, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरा ये मकसद है, आप गौर से सुनिए। देखिए हम सुन्नी पदराम काहे में हैं? हम सुन्नी पदराम इसी में, फातिया का नाम सुन्नियत नहीं। फातिया हम नहीं कराएंगे, कराएगा कौन? हजरत कोई भी बात हो तो नसीहत करें आपने। फातिया हम नहीं कराएंगे, कराएगा कौन? चादर हम ना चाहें तो चढ़ाएगा कौन? ये शरबत हम ना चाहें तो चाहेगा कौन? और इमाम हुसैन के नाम पर सबील हम ना लुटाएंगे तो लुटाएगा कौन? बेशक हम भी लुटाएंगे, मगर करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन ने नमाज को पहले देखा है। हम लोग क्या करते हैं, अजान तो होती है, अजान के कान भी आवाज भी आती है, मगर हम लोग जो है मस्जिद की तरफ नहीं चलते हैं, तभी हम लोग बदनाम है मेरे भाई। हर सदी में इमाम अहमद रजा बचाने नहीं आएंगे, हर सदी में मुफ्ती आजम बचाने नहीं आएंगे, हर सदी में हुजूर तारीख शरिया बचाने नहीं आएंगे। अगर आप कोई आएगा तो आला हजरत के करम से, मुस्तफा की अता से ये उलमा आएंगे, वही उलमा के पास बैठो और ये सुनो कि उलमा ये क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर इन बड़े छोटे भाइयों की दुआएं हैं, वहाँ शान मोहम्मद की दुआएं, बड़े बड़े मुफ्ती लोग मुझे भी जानते हैं, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी है ये उलमा की जूती सीधी करके मुझे मिला है। और मैं भी, मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों, उलमा के पास बैठो और पहली बात तो ये पाक रहना सीखो, मुसलमानों पाक रहना सीखो। नमाज की तो दावत में दूंगा ही, मगर पहले इसलिए दे रहा हूँ पाक दे। मैंने देखा अपने ही घरों में, अपने ही मोहल्ले में देखा है, मेरे यहाँ पे तो चाचा ही लगते होंगे, मगर खड़े खड़े मुँह तो लेते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं रहती हैं? लेकर पहन के नहाना, तुम्हारा गुस्ली नहीं होगा मियाँ। अरे जब तक सतरे औरत नहीं छुपी होगी तो तुम्हारा गुस्ली नहीं होगा। तुम नमाज क्या, अरे हफ्ते में तुम एक दिन नमाज पढ़ते हो, जुमे की नमाज पढ़ते हो, मगर सही से पढ़ना भी नहीं आता, फिर कहते हम सुन्नी है। अरे काहे कि हम लोग सुन्नी है? जब नमाज के तरीके हमें होंगे तो बुजुर्गों दीन की रास्ते पे हम चलेंगे, ना हम कभी गुमराह हो सकते हैं, ना हम कभी भटक सकते हैं। इसलिए नबी की चाहत दिल में अगर है तो मेरा भाई, तभी हम लोग कामयाब हो, कामयाबी रहेंगे। पैसे तो हम लोग बहुत कमाते हैं, हर जगह ही कमाते हैं, मगर क्या फायदा ऐसे पैसों का? ऐसे पैसों का क्या फायदा जो शरीयत हमें नहीं मालूम, शरीयत हमें नहीं मालूम, नबी के कितने साहबा थे हमें नहीं मालूम, नबी की कितनी बीवी थी हमें नहीं मालूम, नबी के कितने होते बच्चे हमें नहीं मालूम। हमें मालूम क्या है? हमें बस ये मालूम है मुहर्रम आ जाएगा, बाजा बजाएंगे। मेरा भाई ये बताओ बाजा कब बजा था? मैं बाजे के खिलाफ नहीं, लोग कहते हैं कि ये बहुत, ये उलमा लोग पहले के उलमा नहीं मना करते थे, पहले के भी उलमा मना करते थे, मगर ऐसा था पहले को लोग मान जाते थे तो वो नहीं होता था। मेरे कहने का मतलब है पहले हम तुम सब नमाज की पाबंदी करें, तभी ये जो है सुन्नियत बचेगी। आज देख लो पलिया के अंदर, देख लो मेरा भाई, शाहरुख भाई अभी मीटिंग हुई थी नूरी मस्जिद के अंदर, पीरे तरीका कारी साहब के सरपरस्ती में हुई थी। उसमें क्या पैगाम दिया गया था? हमें तो यही पैगाम दिया गया था जो आज वहाँ शान मोहम्मद साहब ने बयान किया था कि देवबंदियों के वहाँ शादी मत करो। तो पहले वो उनका कहने का मतलब क्या था? लोग तो सुन लिया होगा कि वहाँ शान मोहम्मद साहब ने जो है देवबंदियों के ऊपर हमला कर दिया। अगर ये बताओ घर में एक नबी का उस्ताद आएगा, उससे जब नस्लें पैदा होंगी तो वो क्या होगा? क्या पैदा होगा? वो भी नबी का गद्दारी पैदा होगा। तो कहने का मतलब है जब ऐसे आदमी से हम दूर रहेंगे तभी सुन्नियत बचेगी, तभी नाना का जो इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर 72 सर को सजाकर इस्लाम को बचाया है, वही इस्लाम हमें तुम्हें तो फरा मिला है। मगर मेरे भाई आजकल जो भी है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्लाह ताला हम सबको मसल के आला हजरत पे और रहने की तौफीक अता फरमाए।
फरमाएं। और मैं चलते चलते मैं अपनी माँ बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, बस मैं आपका छोटा हूँ, किसी का भतीजा भी हूँ और किसी का भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, अगर बुरी लगे तो मुझसे कह देना, मगर एक बात जरूर रखना, हजरत फातिमा की सीरत को छोड़ दिया है तभी आज आप लोग परेशान हैं। हमारे घरों की बच्चियां इसीलिए परेशान है कि हम लोग फातिमा की सुन्नतों को अमल कर नहीं रहे। फिर हम लोग क्या कहते हैं, असाद भाई ताबीज बना देना, फैजान भाई ताबीज बना देना, ऐसी ऐसी रिवायतें हैं। क्यों एक उलमा मसूरत शबाब हुसैन के बयान मैंने सुना था, यही ताबीज के मसले में मेरे माँ बहनों सैयद शबाब हुसैन ने एक रिवायत करी है, उसमें क्या फरमाया है कि पूरी दुनिया के पेपर को ताबीज बना दिया जाए, एक पल्ले में रख दिया जाए, हज़रत फातिमा के किरदार को एक पल्ले में रख दिया जाए, सुबह कयामत तक फातिमा का किरदार कल भी बुलंद था, वो आज भी बुलंद रहेगा। मगर हम लोग ने छोड़ रखा है हज़रत फातिमा की सुन्नतों पर। मेरे कहने का मतलब है मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों से कहो कि पाक रहे और नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग भी पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं है किसी ने दावत दे दी है तो बच जा रही, नकाब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नकाब, पर्दा होना बहुत जरूरी है। अगर पर्दा नहीं है तभी हम लोग बदनाम हैं। अल्लाह ताला मुझसे बोलने में जो भी गलतियां खामियां हुई हैं अपने हबीब के सदके से माफ फरमा, और सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, बाद में मेरे उलमा इकराम को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो कुछ भी इनके पास आया है बाखुदा मैं तो साथ में रहा, ये कभी अम्मा पारा लेके मस्जिद नहीं गए पढ़ने के लिए, सही बता, ये सिर्फ उलमा की सोहबत में रह रहे जी मैं